تو اس وجہ سے عرب کے علماء نے، بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے، کہا کہ اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث شریف میں کہیں پر بھی یہ نہیں بتایا گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس وجہ سے بعض نے اجازت دی ہے۔ ایک پوائنٹ، پہلا پوائنٹ کہ زندہ کے ساتھ آپ مرحوم کا ذکر کر لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں، بعض علماء کرام نے اس کی اجازت دی۔ اور دوسرا مرحلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ صرف مرحوم کے لیے ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ مرحوم کو پہنچے، اس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ قرآن اور حدیث میں مستقل طور پر مرحوم کو ثواب پہنچا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کی طرف سے ذبح کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے، ہمارے ثواب کی ضرورت ہی نہیں نبی اکرم، ہمارا ثواب ہم کو بخشا ہے تو یہ بہت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بخشائے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت کچھ نہیں ہے۔ الٹا اگر آپ درود پڑھیں گے تو ثواب کس کو ملے گا؟ ہم کو ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو الٹا ثواب ملے گا۔ تو جو حدیثیں بتائی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ترمذی شریف کی، وہ پوری ضعیف روایت ہے۔ تو اگر صرف مرحوم کی طرف سے کوئی آدمی ذبح کر رہا ہو، اس کی کوئی بھی دلیل یا پروف نہیں ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ مرحوم نے وصیت کی کہ میرا فلاں مال 1/3 مال میں کا 1/3 حصہ یہ ہر سال قربانی کے لیے استعمال کیا جائے، 1/3 میں کا کچھ کم ہر سال قربانی کے لیے استعمال کیا جائے، وہ مال کو اٹھا کر سیو رکھ دیا گیا ہو، ہر سال جب تک کہ وہ مال چل رہا ہو، وصیت کے طور پر ہو، تو یہ جائز ہے۔ یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اپنے مال میں کا ثواب اسے ملتا رہے گا، یہ بھی جائز ہے، وصیت کا دلیل موجود ہے۔ اسی طرح زندوں کے ساتھ مرحوم کے نام کا ایڈ کر لینے کی دلیل بعض علماء کرام نے اس کو جانا ہے، کہا کہ یہ جائز ہے، لیکن مستقل طور پہ صرف مرحوم کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور دلیل ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ صدقے پر اس کو قیاس کرتے ہیں، عبادات میں قیاس کرنا جائز نہیں۔ مثال طور پہ نماز جنازہ دیکھیے، بالکل الگ نماز ہے، اور مغرب کی نماز بالکل الگ نماز ہے، وتر کی نماز ایک رکعت بالکل الگ ہے۔ نمازوں کا آپس میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے، عبادات میں آپس میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ صدقہ تو یہ مرحوم کی طرف سے آپ کو ذہن میں بات کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا۔ اب ہم ایک سوال بھائی کی جانب سے۔ میرا نام مقبول احمد ملائی والا ہوں۔ اب جو میرے طرف سے اور میرے مرحوما کی طرف سے قربانی کرنا جو بتایا ہے، یہ گوشت باہر میں ڈسٹریبیوشن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ہمیں مرحوما کا نام لیا تو کیا پورا گوشت ایسا ہی دے دینا چاہیے؟ کس طرح ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کرنا چاہیے؟ وہ 3 حصے 2 حصے ایسے بتا دیں کروں مرحوما کے لیے کر دیں، میں میرے طرف سے اور میرے مرحوما کی طرف سے ہو کہ آپ نے بتایا یہ طریقہ جائز ہے، تو اس طریقے میں گوشت کس طرح سے بانٹا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض علماء کرام نے جو اجازت دی ہے کہ زندہ کے ساتھ اگر مرحوم کا ورڈ ایڈ کیا جا رہا ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے کہا کہ اللہ یہ میرے اور میرے امت کے لوگوں کی طرف سے ہے جو جنہوں نے قربانی نہیں دی، اس میں کچھ ایسے تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، اس میں سے کچھ ایسے تھے جو آنے والے ہیں، یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت نہیں کھایا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ جیسے آپ اپنے لیے اگر کاٹتے ہیں تو گوشت کھا سکتے ہیں، ایڈ کرتے وقت پر بھی کھا سکتے ہیں، صرف مرحوم کا اگر آپ نام لیتے ہیں کیونکہ جائز نہیں ہے لہذا ایسا کام کرنا ہی جائز نہیں ہے اگر صرف مرحوم کے لیے کر رہے ہو، لیکن اگر آپ ایڈ کر رہے ہو اس کو رکانے کی کوئی دلیل، اس گوشت کو کھانے سے رکانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ دوسرا سوال ہے آپ کا، سورہ حج نمبر 22 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یعنی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ کیا ہے، بلکہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کے 3 قسمیں کرنی چاہیے، لیکن 3 قسمیں کرنے کے بارے میں تھوڑا سا آرگومنٹ یہ پایا جاتا ہے، واجب ہے، بعض نے کہا نہیں صرف یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی نہیں بھی رہتا تو گناہ کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکا تھا، روکنے کے بعد اگر آپ کمانڈ میں شریعت میں کوئی ورڈ آتا ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں اجازت کا معنی ہے۔ بہرحال دونوں بھی شکلوں میں احتیاط یہ ہے کہ آپ اگر 10% رشتہ داروں میں دیتے ہیں، 10% غریبوں میں دیتے ہیں اور باقی کا آپ کھا لیتے ہیں تو 3 تقسیم آپ نے کر دی، کتنی کرنی ہے شریعت میں نہیں بتایا، کرنا ہے تو آپ تھوڑا دے دیجیے رشتہ داروں میں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ ایکٹیویزم میں آتا ہے، گردے کی 3 قسمیں، کپورے کی 3 قسمیں، آج کی کیا کریں گے، اس کی بھی 3 قسمیں تو پھٹ جائے، تو اتنا زیادہ ایکٹیویزم میں نہیں بتایا گیا ہے۔ امید کہ آپ کا جواب دیں۔ اب ہم اور ایک سوال بھائی کی جانب سے لیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد اکرم ہے، مراد آباد اتر پردیش سے رہنے والا ہوں۔ یہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور
प्रसाद की जो उजरत होती है उसे खाल में दे देते हैं, यानी उसकी उजरत पैसे से नहीं दी जाती बल्कि खाल दे देते, चमड़ा वगैरह दे देते, तो क्या ये सही है या गलत? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने कहा कि बाज़ लोग चमड़ा उजरत के तौर पे देते हैं। कसाई साहब आए, जब बात पैसों की होती है तो कहते हैं पैसे नहीं देंगे, चमड़ा ले लो, यानी कि गोया के उजरत जो थी वो आपको अपने जेब से पैसे देना जरूरी है। जो ये जानवर है आप बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर कह देते, आपने कह दिया ये जानवर और चमड़ा अल्लाह के हवाले हो गया, तो गोश्त भी बेचना जायज नहीं है, चमड़ा भी बेचना जायज नहीं है। उजरत के तौर पर कसाई को चमड़ा देना जायज नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। कोई सवाल है भाइयों की तरफ से? आपका नाम और मसरूफियत बताएं फिर सवाल, और माइक में बात। अब्दुल सलाम मेरा नाम। जो कुर्बानी देने वाले सर मुंडाना जरूरी है। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी देने के बाद सर मुंडाने की कोई भी दलील नहीं। कुर्बानी देने के बाद सर आपको इजाजत है उसी दिन मुंडाइए या बाद में मुंडवा सकते हैं आप। रोका गया है कि जो कुर्बानी देता हो उसको चाहिए कि वो नाखून और अपने बाल से रुका रहे। उलमाए किराम ने कहा ये भी वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी ने नाखून काट भी लिए, बाल काट भी लिए, तो कहेंगे वो सवाब से महरूम हो गया। कुर्बानी सही है अपनी जगह पर, कुर्बानी उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, मसला अलग, ये मसला अलग। कुर्बानी अपनी जगह पर सही है, अलबत्ता इसको सवाब नहीं मिला, लेकिन इतना आसानी से हमको सवाब नहीं छोड़ना चाहिए। क़यामत के दिन एक नेकी भारी पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह 10 नेकियां मिलेंगी आपको, उसमें एक नेकी क़यामत में भारी पड़ा करती है। बेटा बाप माँ के पास आकर कहेगा माँ एक नेकी की जरूरत है, माँ कहेगी मैं नहीं दूंगी, हर कोई सेल्फिश हो जाएगा। आखिरत के मसले में हमको सेल्फिश बनना चाहिए, नेकियां गंवाना नहीं चाहिए। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानी देना चाहता हो तो वो रुका रहे कहा, लेकिन जैसे कुर्बानी देते आप काटते हैं, सब कहीं पर भी नहीं है, तब उसके बाद तो ऑप्शन रहता है उसी दिन काटते या बाद में काटते उम्मीद करते रहो। वालेकुम सलाम। शेख अब्दुल्ला प्रोफेशनल गवर्नमेंट इंजीनियर हूँ। तो कुर्बानी देते हैं जो हमारे हाथ दोस्त रहते हैं, गए मदद करते हैं, मतलब हिंदू रहते हैं, दूसरे मदद करते हैं, तुम गोल दे सकते हैं क्या? और जो गरीब आते हैं उसमें बहुत से हिंदू रहते हैं, गरीब उनको भी दे सकते हैं। दूर नहीं दोस्त हमारे करीब रहते दोस्त रहते उनको कोई हिंदू रहते हैं या कोई दूसरे मदद करते हैं, उनको गोल दे सकते हैं या नहीं? दूसरे और गरीब आते हैं उसमें छोटे छोटे गरीब हिंदू भी रहते हैं, उनको दे सकते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह हज सूरह नंबर 22 के आयत नंबर 38 अगर आप पढ़ेंगे और 28 पढ़ेंगे, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, फकुलू मिन्हा व अतइमुल कानिया वल मुअतर। अल बाइस अल फकीर कहा गया, अल काफिर अल बाइस अल मुस्लिम नहीं कहा, वो फकीर मुस्लिम होना चाहिए नहीं कहा गया, अल फकीर अल मुस्लिम नहीं कहा गया। अल फकीर आम है इसमें, इसलिए अरब के उलमाए किराम ने कहा है ये वर्ड के अंदर अल्लाह ताला ने जब कहा, यानी उसूल क्या है, ताखीरुल बयान वक्तिल हाजा ला यजूज़, यानी शरीयत में किसी भी चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा गया है। जब एक वर्ड आया है आम है, वर्ड कॉमन है, फकीर को दिया जाए, मुस्लिम गैर मुस्लिम का डिस्क्रिमिनेशन अल्लाह ताला ने कहा था हमको उनसे डालने वाले, बल्कि बाद सहाबा इकराम से साबित भी है कि वो उनके पड़ोसी में अगर कोई गैर मुस्लिम पाया जाता था तो आप उसको भी देंगे, पड़ोसी के तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर देंगे। फकीर अगर कोई गैर मुस्लिम होता है उसको भी आप देंगे, लेकिन पहला हक मुसलमान का, पहला हक मुसलमान का, जिसने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ी पहले दौलत उसको दी जाएगी। पहले आप जो भी हक अदा करेंगे उस मुसलमान भाई का आप अदा करेंगे, क्योंकि वो आपका ईमानी एतबार से रिश्ता उसका ज्यादा करीब है। अगर आप किसी गैर मुस्लिम को देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं, बल्कि देना चाहिए, इस बहाने आप जाकर समझाइए। अगर वो गैर मुस्लिम खाता हो, नहीं खाने वाले को नहीं खाओ भी नहीं है, तुम दिवाली को पे लाके दिए ना मुझे पटाखे अब ये खाओ, ऐसा नहीं, हिकमत से काम करना चाहिए। पहलवान या पंजाबी अंदाज या पठानी अंदाज में तबलीग नहीं करना, उम्मीद कर सकते। एक और सवाल भाइयों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल खालिद है, मैं स्टूडेंट बीएससी फाइनल ईयर में कि जो लोग हज करने के लिए गए हैं, जो अरफा का दिन का रोजा होता है, क्या वो रोजा जो सऊदी के हिसाब से रखना चाहिए या इंडिया के हिसाब से रखना, जो देश में डिफरेंसेस हो? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ने बहुत ही सुलगता हुआ हॉट टॉपिक
इस एतबार से रखना चाहिए। इसमें दो ओपिनियन है फिल वक्त, किसी भी एक ओपिनियन पर मुत्तफिक तौर पर कोई अभी तक फतवा नहीं निकला है। बराबर दो उलमा में दो ओपिनियन हैं। बाद उलमा कहते हैं सऊदी अरब को फॉलो करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अरफा, हाजी जब अरफा में ठहरते हैं तो अरफा में आप कब ठहर रहे हैं? हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं ठहरेंगे, सऊदी अरब के हिसाब से ठहरेंगे। और दूसरा ओपिनियन ये है कि नहीं, हम तो हिंदुस्तान के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि हदीस शरीफ में 30 अतम मिन अय्याम ज़िलहिज्जा वर्ड आया, 30 का वर्ड आया, 9 तारीख का वर्ड आया, 30 अम मिन ज़िलहिज्जा का वर्ड भी आया है, यानी कि अरफा का वर्ड भी आया है और साथ में 9 का आया है। इसका मतलब ये कि अरफा मुराद है, 9 तारीख मुराद, दो आर्गुमेंट बराबर कर रहे हैं, यानी कि दो फतवे बराबर मौजूद है। इसमें और तीसरा ओपिनियन